Good morning, students. Welcome to the subject of business organization and management. We call it BOM. We are to start in today's session with the next fresh unit that is related to planning. What we have done in the previous lectures were all the parts of unit number 1, that was introduction to management. In that lectures or in those lectures we have dealt with the meaning of management and the various aspects related to management, right? And we have tried to see that if we want to take up with management, then the primary thing that we want to do, that means if we wish to take up the management, then if I'll just refresh it one more time so we can relate it. What is management? Management is things done through others. This is the simplest definition. And management can also be referred to as such an activity through which we can make the optimum use of all the resources. Whatever resources we have, જે પણ સ્ત્રોત આપણી પાસે છે એનો સારામાં સારો ઉપયોગ, વધુમાં વધુ ઉપયોગ જો મેનેજમેન્ટ કરીએ છીએ તો એના દ્વારા આપણે કરી શકીએ છીએ. વ્યવસ્થિત સંચાલન કરીએ છીએ તો દરેક સ્ત્રોતનો, it may be man, machine, money, material, right? Anything that we are using can be used to its best, and that is why we need to take up with management, right? Now we have seen in the previous sessions that if we want to take up with management, then the primary activity that we need to do is that of the planning. આપણે જો મેનેજમેન્ટ કરવું છે તો સૌથી પ્રાઇમ એક્ટિવિટી અથવા તો જે પહેલું આપણે સ્ટેપ ચડવું પડે, that is doing the planning, because as per the process given of the management by Luther Gulick, it is post-cob that we do, right? Planning, organizing, staffing, directing, etc. So if we wish to take up management in any organization, the first thing that comes up is planning. Planning એટલે આયોજન કરવું, બરાબર? તો મેનેજમેન્ટનું પહેલું પાયદાન જ, સંચાલનનું પહેલું પાયદાન જ આયોજન છે, પ્લાનિંગ છે. So we need to do it properly so that ultimately we can achieve the goals of the organization, and that is why we have taken up first unit as management. And if we do want to do management, what next should be immediately done is about the planning, and that is what is going to be your second unit, right? So we will be dealing with the different aspects of second unit. Third unit is going to be about organizing, and the fourth unit would be a totally different thing that we'll discuss when we come to that point of time. Right now we are to start today with the chapter of planning. Right now, what has been done in this chapter is that the planning in your syllabus and in your text has been divided into various topics. So to consolidate it means આપણે એને એક વ્યવસ્થિત રીતે એક ફોર્મમાં લાવવા માટે પ્લાનિંગને what I have done is કે એના કન્ટેન્ટને મેં 3 ભાગમાં વહેંચી દીધા છે. First is going to be, as you can see it on the slide, first thing will be about planning, second will be about the strategy formulation, third thing will be about the policies, right? So if we want to take up with planning, then what we should be doing, those things we'll be learning in planning. Strategy is a part of planning, is a type of plan that we will see it in the further part of the chapter, and policies is also a type of plan, right? So we will see it in detail in these 3 sections about the various aspects of planning. Now to start with, what we will be dealing in planning, then we'll be checking out with introduction, definitions, characteristics, importance, components, process, types, planning premises or limitations of planning. All these things we'll be able to check out in this area of planning, which is known as the planning section. Now what is planning? Planning એટલે આયોજન કરવું. તો સિમ્પલેસ્ટ રીતે આપણે જો પ્લાનિંગને સમજવાની ટ્રાય કરીએ તો આપણે જ્યારે ફ્યુચરને ફોરકાસ્ટ કરીએ છીએ, ફ્યુચરને આપણે જ્યારે જોઈએ છે, ધારીએ છીએ, એઝમ્પશન્સ કરીએ છીએ અને એના માટેનું આપણે કાંઈ પણ આયોજન કરીએ છીએ તો એને સાદામાં સાદી ભાષામાં પ્લાનિંગ કહેવાય, right? These things we'll learn in the detail in the next slides to come. What we'll be seeing under the second part, that is strategy formulation, we'll be checking out with introduction, definitions, characteristics, maybe process, advantages and
limitations. And in the third part, that is policies, will be dealing with meaning, basic elements, needs, aims of policies, characters of ideal or sound policy, and policy formulation. For now, we are not concerned with this slide. Alright, what we have to focus is we are going to learn everything related to planning in this section. That is section number 1. So as I told you, if any organization wants to successfully proceed its working, એને જો કોઈપણ ઓર્ગેનાઇઝેશનને, કોઈપણ સંસ્થાને, કોઈપણ બિઝનેસને, કોઈપણ વ્યવસાયને જો સારામાં સારી રીતે, કોઈપણ વ્યાપારને સારામાં સારી રીતે જો એના ગોલ્સ સુધી પહોંચવું છે, એના ધ્યેય સુધી પહોંચવું છે, તો પ્લાનિંગ ઇઝ અ મસ્ટ. પ્લાનિંગ ઇઝ ઇનએવિટેબલ. પ્લાનિંગ વગર ચાલે નહીં, પ્લાનિંગને અવોઇડ કરી શકાય નહીં. આયોજન વગર તમે કોઈ પણ ગોલ્સ છે એને મેળવી શકતા નથી. ઇટ્સ એઝ સિમ્પલ એઝ દેટ કે તમે કોઈ પણ કામ કરો છો તો તમે સપોઝ ભણો છો, રાઈટ, યુ હેવ જસ્ટ કમ્પ્લીટેડ યોર 12th. So you know that if you had not prepared for the 12th in a proper manner, that means તમે જો પ્લાનિંગ દ્વારા, આયોજન થકી જો તમે તમારું 12th સ્ટાન્ડર્ડનું પ્રિપરેશન, તમે જુદા જુદા સબ્જેક્ટનું આયોજનથી વ્યવસ્થિત રીતે આટલો સમય આગાળો આ સબ્જેક્ટને, આ સમયગાળો આ સબ્જેક્ટને, લાઇકવાઇઝ ઇફ યુ વુડ હેવ નોટ પ્લાન્ડ આઉટ, યુ વુડ હેવ નોટ કમ આઉટ વિથ ગુડ પર્સન્ટેજ ઓફ માર્ક્સ. ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ એઝ દેટ કે આપણે નાનામાં નાનું, સપોઝ એક દિવસનું આખું કામ કરવું છે તો પણ આપણે પ્લાનિંગ કરીને રાખીએ છીએ, રાઈટ. આપણે આયોજન કરીને રાખીએ કે આજે સૌથી પહેલી પ્રાયોરિટીમાં મારે આ કામ કરવું છે, પછી આ, પછી આ, પછી આ, લાઇકવાઇઝ. સો ઇફ ફોર સિમ્પલ day also, if you want to pass the day successfully and productively, then also we make use of simple plans. Then in an organization where you are investing so much of money, જ્યાં આપણે આટલું બધું રોકાણ કરીએ છીએ, આટલી બધી મૂડીનું રોકાણ કરીએ છીએ, આટલા બધા લોકો કામ કરતા હોય છે, અથવા તો there are so many kind of people who are working and there are so many machines that are available, right. એનો ઉપયોગ કરીને આપણે જ્યારે કોઈ પણ ગોલ્સ સુધી પહોંચવું છે તો એના પ્લાનિંગ વગર અથવા આયોજન વગર આપણે ત્યાં સુધી પહોંચી શકીએ એમ જ નથી. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય પ્લાનિંગ ઇઝ અ મસ્ટ. એન્ડ મોરઓવર ઇન મેનેજમેન્ટ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેજ, ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, જે પહેલું પાયદાન છે એ શું છે તો કે એ પ્લાનિંગ છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ક્રુશિયલ. નાઉ વિલ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ પ્લાનિંગ વિથ ધ ડિફરન્ટ points here, right. We all know that the business operates in the environment of uncertainty. Means કોઈ પણ બિઝનેસ હોય એ ગમે તેટલું સબળ હોય તો પણ એ અનસર્ટેન્ટીમાં કામ કરે છે. અનસર્ટેન્ટી એટલે અનિશ્ચિતતામાં, રાઈટ. બધી જ વસ્તુ અનિશ્ચિત છે. ધ નેક્સ્ટ સેકન્ડ યુ કેન નોટ પ્રિડિક્ટ, ધ નેક્સ્ટ મિનિટ યુ કેન નોટ પ્રિડિક્ટ. તમે પ્રિડિક્ટ નથી કરી શકતા. નેક્સ્ટ મોમેન્ટ, નેક્સ્ટ મંથ, નેક્સ્ટ ડે શું થશે એ આપણે ખાલી ધારણા કરી શકીએ છીએ. આપણે એને સર્ટેન્ટી સાથે, આપણે એકદમ નિશ્ચિતતા સાથે કોઈ પણ વસ્તુ કરી નથી શકતા. બટ દેટ ડઝન્ટ મીન કે પ્લાનિંગ ન થવું જોઈએ. પ્લાનિંગ થાય તો આપણે અનિશ્ચિતતા સામે, અનસર્ટેન્ટી સામે વધારે અડીખમ ઊભા રહી શકીએ. એટલા માટે આયોજન કરવું જ જોઈએ. એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ પ્લાનિંગ ઓલ અબાઉટ. ટુ બી સક્સેસફુલ, એન ઓર્ગેનાઇઝેશન મસ્ટ ટેક અપ ચેન્જીસ એન્ડ મેક પ્લાન્સ ટુ એડજસ્ટ ઇટસેલ્ફ to the environment, right. So as I told you that કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, કોઈ પણ બિઝનેસ હોય, એને પોતાનું જે પણ ચેન્જીસ લાવવા છે, કોઈ પણ રીતે સક્સેસફુલ થવું છે તો એ પ્લાન્સ બનાવ્યા વગર એ શક્ય થતું નથી. બિકોઝ ઇટ લીવ્સ ઇન એન એન્વાયરમેન્ટ. એ બહારના એક પર્યાવરણ સાથે જોડાયેલું છે અને એમાં કામ કરે છે. એક સ્વતંત્ર યુનિટ તરીકે કામ કરતું નથી, રાઈટ. ધો ઇટ વર્ક્સ, પણ એનું ખરેખર જે what do we say, with the coordination with it, that it works is with the outer environment. And at that time એને પ્લાનિંગ, આયોજન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. Without planning, an organization would be like a vehicle without steering. Just imagine, પ્લાનિંગ વગર એક ઓર્ગેનાઇઝેશન કેવું લાગશે તો કે કોઈ પણ વ્હીકલ હોય એને હેન્ડલ ન હોય, કે કોઈ પણ કાર હોય, કોઈ પણ 4-wheeler છે પણ સ્ટીયરિંગ ગાયબ છે, તો will you be able to take that vehicle to in the right direction? Then the answer would be no, right. Same way in an organization also, if we drop planning, if we do not take up that planning, then what will happen is we will not be able to take the organization to its right direction or towards its goal. So without planning, the vehicle or the organization would be without the steering, without the any kind of direction. And that is why planning is a must.
By setting the goals and deciding how to achieve them, planning provides a steering to an organization. Naturally, planning શું કામ જરૂરી છે? તો કે પ્લાનિંગ છે એ ગોલ્સ સેટ કરે છે, ધ્યેયને નક્કી કરે છે અને એ તરફ જવાનો રસ્તો પણ પાકો કરે છે. And that is why we can get towards our goals with the help of planning, with the steering of planning. It is the process of bridging the gap where we are and where we want to go in future. આ લાઈન ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે એ એક બ્રિજ જેવું તૈયાર કરે છે. પ્લાન શું કરે છે? પ્લાનિંગ દ્વારા આપણે શું કરીએ છીએ? તો કે પ્લાનિંગ દ્વારા આપણે ક્યાં અત્યારે છીએ અને ક્યાં પહોંચવા માગીએ છીએ એ બંને વચ્ચેનું એક બ્રિજ, એક સેતુ તૈયાર કરે છે. વેર વી આર એન્ડ વેર વી વોન્ટ ટુ ગો ઇન ફ્યુચર. અને ભવિષ્યમાં આપણે આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનને, સંસ્થાને, મે બી આપણા વ્યાપારને, બિઝનેસને ક્યાં લઈ જવો છે એનો એક સેતુ બાંધે છે. પ્લાનિંગ ઇઝ લુકિંગ અહેડ. પ્લાનિંગ શું છે? પ્લાનિંગ કોઈ દિવસ પાસ્ટ માટે ન થાય. ક્યારેય વિચાર્યું કે આપણે આયોજન ગઈકાલે આપણે આમ કર્યું હોત તો એમ જ કહેવું પડે, પણ પ્લાનિંગ આપણે ખરેખર ભૂતકાળ માટે કરી શકતા નથી. પ્લાનિંગ ઇઝ વોટ? ઇટ ઇઝ અહેડ લુકિંગ. ઇટ ઇઝ ફોરવર્ડ લુકિંગ એક્ટિવિટી. મોરઓવર ઇટ ઇઝ રિલેટિંગ ટુ ટુડેઝ ઇવેન્ટ વિથ ટુમોરોઝ પોસિબિલિટી. આજે આપણે શું કરીએ કે આવતીકાલ આપણી સરળ પડે, આપણી સફળતાવાળી આવે અને આપણે જે પણ ધાર્યું છે એ કામ કરી શકીએ. એ વસ્તુ જે નિર્ણય કરે છે અથવા એ વસ્તુ જે નક્કી કરે છે એને પ્લાનિંગ કહેવાય છે. રાઈટ? Thus, if you want to understand planning simply, then it will answer this question. Very important and very interesting slide is this, that planning answers these many questions. તમે પ્લાનિંગ કરો છો, આયોજન કરો છો, એવું કેવી રીતે ખબર પડે? તો કે એ બધા જ આ પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે ત્યારે. વોટ ટુ ડુ, વેર ટુ ડુ, વેન ટુ ડુ, હાઉ ટુ ડુ, હુ વિલ ડુ, વગેરે વગેરે. દેટ મીન્સ વોટ ટુ ડુ, શું કરવાનું છે, તો આયોજન એનો જવાબ આપે છે. વેર ટુ ડુ, ક્યાં એ કાર્ય પૂરું કરવાનું છે, તો દેટ આન્સર ઓલ્સો ઇઝ ગિવન બાય પ્લાન. રાઈટ? વેન ટુ ડુ, કઈ સમયગાળામાં, કઈ સમય દરમિયાન આપણે એ કામ કરવાનું છે, દેટ ટાઈમિંગ ઇઝ ઓલ્સો બિંગ ડિસાઇડેડ બાય ધ પ્લાનિંગ. હાઉ ટુ ડુ, કઈ મેથડ, કઈ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે કાર્યને પૂરું કરશું, દેટ ઓલ્સો ઇઝ ડિસાઇડેડ અંડર પ્લાનિંગ. હુ વિલ ડુ, કોણ આ કાર્ય કરશે, કેવી રીતે કરશે, ક્યાં કરશે, કઈ રીતે કરશે અને અંતે શું મેળવશે. આ બધી જ વસ્તુઓનો જવાબ જ્યારે આપણે આપી શકીએ, દેટ મીન્સ વોટ ટુ ડુ, વેર ટુ ડુ, વેન ટુ ડુ, હાઉ ટુ ડુ, હુ વિલ ડુ, આ બધા જ પ્રશ્નોના જ્યારે આપણે ઉત્તર આપી શકીએ ત્યારે આપણે એવું કહી શકાય કે આપણે આયોજન કર્યું છે. Thus, planning helps to reduce the risk. What happens because of planning? તો પ્લાનિંગ થકી આપણે રિસ્કને ઓછું કરી શકીએ છીએ, આપણે એને ઘટાડી શકીએ છીએ. રાઈટ? એ જે આપણું જે ભય છે, ભય સ્થાન છે, એને આપણે પહેલેથી ઓળખી શકીએ છીએ અને એના માટે આપણે તૈયારી કરી શકીએ છીએ. તો રિસ્ક ફેક્ટર છે એને આપણે ઘટાડી શકીએ છીએ. એન્ડ સીઝ દેટ રિસોર્સિસ આર એફિશિયન્ટલી યુઝ. તો પ્લાનિંગ શું કામ થાય છે? તો કે રિસ્ક છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે અને જે પણ આપણી પાસે રિસોર્સિસ છે એને એફિશિયન્ટલી વાપરવા માટે. It is the primary function of management to bridge the present and future. That is what I told in the initial minutes also. That planning એવી એક ફંક્શન છે, એવું એક કાર્ય છે, એવું એક સ્ટેપ છે ઇન મેનેજમેન્ટ કે જે પ્રેઝન્ટને, દેટ મીન્સ વર્તમાનને કોની સાથે જોડે છે? ભવિષ્યકાળ સાથે જોડે છે. ભવિષ્ય સાથે જોડવાવાળું જે સ્ટેપ છે, જે બ્રિજ છે, એને આપણે પ્લાનિંગ કહેતા હોય છે. ઇટ હેલ્પ્સ મેનેજર ટુ હેવ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. એના થકી શું થાય છે? તો કે એના થકી ધ્યેય નક્કી થાય, પ્રોગ્રામ્સ નક્કી થાય, ડિરેક્શન ટુવર્ડ્સ ધ વર્ક નક્કી થઈ શકે છે. કે આપણે પ્લાનર હોય, ડે પ્લાનર હોય, તો એમાં કેમ આપણે દિવસમાં આ કામ કરવું છે એવું નોટ ડાઉન કરીને રાખેલું હોય, તો એક્ઝેક્ટલી તમને ખબર પડે કે આ દિવસના અંતે મારા આટલા કામ થવા જોઈએ, આ રીતે હું કામ કરીશ તો મારા કામ થશે. અને ઇટ ગિવ્સ યુ ધ એક્ઝેક્ટ ડિરેક્શન as to how we want to work out all these activities. Moreover, it provides the standard for the performance. That means what to do, where to do, when to do, how to do. આવી બધા પ્રશ્નોના જ્યારે આપણે જવાબ આપીએ ત્યારે આપણે પ્રી ડિસાઇડ કરી લઈએ છીએ, આપણે પહેલેથી જ નક્કી કરી લઈએ છીએ કે આ બધા ફંક્શન્સ કરવાના છે અને આ પ્રમાણે કાર્ય થવું જોઈએ. તો એ કેવું નક્કી કરે છે? તો કે સ્ટાન્ડર્ડ છે, એક સ્ટાન્ડર્ડ સેટ થઈ જાય છે પરફોર્મન્સનો કે કઈ રીતે કાર્ય આપણું થવું જોઈએ. Thus, planning is must before organizing, staffing, directing, controlling, etc. That means પોસ્ટકોપ કરવું છે. એટલા માટે જ P stands for planning અને એ સૌથી પહેલાં કરવામાં આવે, પછી જ આગળના ફંક્શન્સ છે જેમ કે ઓર્ગેનાઇઝિંગ છે, સ્ટાફિંગ છે, ડિરેક્ટિંગ છે, કંટ્રોલિંગ વગેરે ફંક્શન્સને આપણે સારામાં સારી રીતે
પૂરા કરી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ રેશનલ ફંક્શન ઓફ મેનેજમેન્ટ. એ સૌથી તાર્કિક, સૌથી લોજિકલ ફંક્શન છે મેનેજમેન્ટનું, કારણ કે એ ઘણા બધા મુદ્દાઓને લઈને, ઘણી બધી વાસ્તવિકતાને લઈને પ્લાનિંગ કરવામાં આવે છે. ધસ પ્લાનિંગ ઇઝ ધ ફંડામેન્ટલ મેનેજમેન્ટ ફંક્શન વિચ ઇન્વોલ્વ્સ ડિસાઇડિંગ બિફોર હેડ. એટલે કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં આપણે મુકાઈએ એ પહેલાં જ આપણે એની તૈયારી કરી લઈએ છીએ. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી પ્લાનિંગ. Again, it is an intellectual process which lays down an organization's objective and develops various courses of action. That means what it is intellectual process. Intellectual process એટલે આખી બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે જેના દ્વારા આપણે શું કરીએ છીએ તો કે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે પોતાના ઓબ્જેક્ટિવ્સ, પોતાના ધ્યેય છે અને એ ધ્યેય સુધી પહોંચવાના કોર્सेस ઓફ એક્શન, એ પહોંચવાના રસ્તાઓ છે એ બહુ શાંતિથી, બહુ સરસ રીતે એનું નક્કી કરી શકે છે, આયોજન કરી શકે છે, એની ઓબ્જેક્ટિવ સુધી પછી પહોંચી શકે છે. It talks out exactly how to attain a specific goal. That means એ exactly કહી શકે કે આ વસ્તુ કરવી છે તો આ રીતે કરશું તો આપણે આ ધ્યેય સુધી પહોંચી શકશું. સોરી. Planning is thus nothing but thinking before the action takes place. એટલે આપણે પ્લાનિંગને શું કહી શકીએ તો કે પ્લાનિંગ એક એવી એક્ટિવિટી છે વિચ ઇઝ જે એક્શન થાય છે એ પહેલાં આપણે એની તૈયારી કરી લઈએ છીએ, આપણે એને થિંક કરી લઈએ છીએ, આપણે વિચારી લઈએ છીએ, આપણે એઝ્યુમ કરી લઈએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણી તૈયારીઓ કરીએ છીએ. It helps us to take a peep into the future and decide in advance the way to deal with the situation which we are going to encounter in future. That means it helps to peep in future. એટલે આપણને ફ્યુચરમાં, ભવિષ્યમાં આપણને એક ઝાંખી કરવાનો, એમાં એક ડોક્યુ કરવાનો એક આપણને ચાન્સ આપે છે. પ્લાનિંગ કરીએ તો પ્લાનિંગ હંમેશા ફ્યુચર માટે થાય. ફ્યુચર અનસર્ટેન છે પણ આપણે જો ડોક્યુ કરીને જોઈએ કે ઓકે આમાં કદાચ થઈ શકશે તો એ ધારીને આપણે ઘણી બધી સિચ્યુએશન્સને ફેસ કરી શકીએ છીએ અને ડીલ પણ કરી શકીએ છીએ. રાઈટ. So we can encounter the future very well. Again, it involves the logical thinking and rational decision making. તો પ્લાનિંગ કેવું છે તો કે લોજિકલ પણ છે, તર્કવાળું પણ છે અને રેશનલ છે. એકદમ તમે વ્યવસ્થિત રીતે રીઝન્સ સાથે, મુદ્દાઓ સાથે તમે બરાબર ડિસિઝન મેકિંગ કરી શકો છો. So here we are ending up with the introduction. We have to start with the definition portion, right? Now, according to Henry Fayol, planning refers to preview of activities. તમે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરવાના છો, જે પણ આપણે પ્રક્રિયા અથવા પ્રતિક્રિયા કરવાના છે એને પહેલેથી જ આપણે પ્રીવ્યૂ કરી લેવી. પહેલેથી, પ્રી ઇઝ ઓલવેઝ બિફોર, રાઈટ? આપણે પહેલેથી આપણે એને જોઈ શકીએ, એના માટે તૈયારી કરી શકીએ ને પ્લાનિંગ કહેવાય. Kunz and O'Donnell say planning is deciding in advance what to do, how and when to do and who is to do it. મેં આ વાત પહેલાં પણ કરી કે Kunz and O'Donnell કહ્યું છે કે if we do the planning then we will come to know what to do, when to do, how to do and who will do. So planning bridges the gap between where we are and where we want to go. એટલે પ્લાનિંગ શું કરે છે તો કે પ્લાનિંગ એક સેતુ ક્રિએટ કરે છે કોની વચ્ચે? where we are, આપણે ક્યાં છીએ અને ક્યાં જવા માગીએ છીએ. એ બંને જે સમયગાળો છે એના વચ્ચેનો એક સેતુ ઊભો કરે છે. રાઈટ. According to Hart, planning is the determination in advance of line of action by which certain results are to be achieved. That means એ શું છે તો કે પહેલેથી જ નક્કી કરી લેવું એક લાઇન ઓફ એક્શન કે આ રીતે આ રીતે કામ કરશું તો આપણે આ રીતે રિઝલ્ટ્સને મેળવી શકશું. તો એ જે આખો મેળવવાનો જે આખો કોર્સ છે એને આપણે પહેલેથી નક્કી કરીએ છીએ, પ્રી ડિટરમાઇન કરીએ છીએ તો એને પ્લાનિંગ કહેવાય. Next comes up is about the definition given by Kunz and O'Donnell. He says that they say that the selection from among the alternatives for future courses of action for enterprise as a whole and each department with it. That means it is a સિલેક્શન. તમે ઓલ્ટરનેટિવ વિકલ્પો છે એમાંથી તમે પ્લાન્સ ઘણા બધા હોય, એ પ્લાનમાંથી વિકલ્પ આપણે શોધીએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણે એક્શન્સ લઈએ છીએ. આપણે ફ્યુચર કોર્સ માટે એન્ટરપ્રાઇઝને અથવા તો આપણે આપણી સંસ્થાને લઈ જવાની વાત કરીએ છીએ. એમાં જેટલા ડિપાર્ટમેન્ટ્સ છે એની સામે આપણે આ ધ્યેય મૂકેલા છે અને એકોર્ડિંગલી વી પ્લાન ઇઝ સેડ ટુ બી પ્લાનિંગ. રાઈટ. In the words of Yardley, we can say that planning is deciding in advance what is to be done
It involves the selection of objectives, policies, procedures and programs from among the alternatives. Planning શું છે તો કે એડવાન્સમાં નક્કી કરી શકીએ છીએ what is to be done, શું કરવાનું છે. It involves the selection of objectives. આપણે શું સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ તો કે આપણા ધ્યેય છે, આપણી પોલિસીસ છે, પ્રોસિજર્સ છે, પ્રોગ્રામ્સ છે, કઈ રીતે આપણે આ વસ્તુને આ ધ્યેયને મેળવવું છે એ સુધી આપણે પહોંચવાનો જે એક રસ્તો તૈયાર કરીએ છીએ, that can be done with the help of planning. Right? Here when we are talking about the characteristics of planning, then we come to here few 10 important characteristics. Foremost function, managerial function, futuristic, conscious activity, intellectual process, accuracy in planning, goal oriented activity, pervasive process. Planning is the choices of alternative and decision making is a part of planning. આ બધી એની લાક્ષણિકતાઓ છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. સપોઝ પ્લાનિંગ કેવું છે તો કે ફોરમોસ્ટ ફંક્શન છે, સૌથી પહેલું ફંક્શન છે મેનેજમેન્ટનું, સૌથી પહેલું જ સ્ટેપ છે મેનેજમેન્ટનું, that we have seen earlier also. Then what can we say? That it is a managerial function. Managerial function એટલે management level ઉપર planning થાય છે, right? It is a part of management and thus we consider it as managerial function, right? Managers plan out few things at different levels and they try to implement things accordingly. ફ્યુચરિસ્ટિક છે. ફ્યુચરિસ્ટિક એટલે ફ્યુચર માટે, ફ્યુચરને લગતું, ભવિષ્યને લગતું છે. બિફોર હેન્ડ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ સી દેટ વોટ વિલ હેપન ઇન નિયર ફ્યુચર, અને એને લગતી બધી જ એક્ટિવિટીઝને આપણે પ્લાનિંગ કહી શકીએ. કેવી એક્ટિવિટી છે? કોન્શિયસ એક્ટિવિટી. ધ નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કોન્શિયસ એટલે સભાનતાવાળી પ્રવૃત્તિ છે, જેના દ્વારા આપણે સભાનતાથી જે એક્ટિવિટી કરવી છે એ ખૂબ કોન્શિયસનેસથી, પૂરી આપણી એલર્ટનેસથી એ એક્ટિવિટી કરીએ છીએ. વેગ એક્ટિવિટી નથી, હેફેઝાર્ડ એક્ટિવિટી નથી, રાઈટ? અચાનક કરેલી વસ્તુઓ નથી. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ઇટ ઇઝ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોસેસ. એ કેવી પ્રક્રિયા છે? બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે, રાઈટ? એક્યુરસી ઇન પ્લાનિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. એક્યુરસી એટલે ચોક્કસાઈ, ચોક્કસાઈની જરૂર પડે છે. એક્યુરસી ઇન પ્લાનિંગ, પ્લાનિંગ ભલે ફ્યુચર માટે હોય, ફ્યુચર અનસર્ટેન છે, પણ છતાં પણ આપણે એક્યુરસી સાથે કામ કરવા માગીએ, આપણે એક્યુરસી થકી કામ કરીએ છીએ, ચોક્કસાઈ સાથે કામ કરીએ છીએ. દેટ્સ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ પ્લાનિંગ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇટ ઇઝ ગોલ ઓરિએન્ટેડ એક્ટિવિટી. એ કેવી એક્ટિવિટી છે? ગોલ ઓરિએન્ટેડ છે, ધ્યેયલક્ષી છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ એ પરવેસિવ પ્રોસેસ છે. પરવેસિવ એટલે પ્રેઝન્ટ એટ ઓલ ધ લેવલ્સ, એ ઓમની પ્રેઝન્ટ છે, બધી જ જગ્યાએ હાજર હોય એવું. ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ હોય તો એ પ્રકારનું પ્લાનિંગ થાય, મિડલ ઓર્ડર પર એક પ્રકારનું થાય અને લોઅર લેવલ્સ ઉપર એ પ્રકારનું થાય, પણ દરેક જગ્યાએ, દરેક લેવલ ઉપર ડેફિનેટલી પ્લાનિંગ થાય છે. એન્ડ ધસ ઇટ ઇઝ અ પરવેસિવ પ્રોસેસ. નેક્સ્ટ દેટ કમ્સ અપ ઇઝ પ્લાનિંગ ઇઝ અ ચોઇસ ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ્સ. આપણે આગળ ભણશું ઇન ડિટેલ કે પ્લાનિંગ કેવી રીતે ચોઇસ ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ છે. ઘણા બધા વિકલ્પો હોય ત્યારે જ આપણે એક પ્લાન એમાંથી સિલેક્ટ કરવાનો હોય અને પછી એ પ્રમાણે આપણા ડિસિઝન્સ લેવાના હોય. દેટ ઇઝ વાય પ્લાનિંગ ઇઝ અ ચોઇસ ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ્સ. 10th one comes up is decision making is the part of planning. decision making, નિર્ણયો લેવા એ પ્લાનિંગનો એક બહુ જ અગત્યનું અંગ છે અને એના થકી જ, જ્યાં પ્લાનિંગ ઓન પેપર મેક્સ નો સેન્સ, બટ અનલેસ તમે એના પર નિર્ણય લઈ અને કાર્ય ન કરો ત્યાં સુધી પ્લાનિંગનો કોઈ મહત્ત્વ રહેતું નથી. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય પ્લાનિંગ મેનેજમેન્ટનો સૌથી મોટામાં મોટો અને પહેલાંમાં પહેલું ફોરમોસ્ટ સ્ટેપ કયું છે? પ્લાનિંગ. અને પ્લાનિંગની અંદર સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે અથવા તો સૌથી અગત્યનો ભાગ છે એ ડિસિઝન મેકિંગ છે. દેટ મીન્સ નિર્ણયો લેવા, રાઈટ? દસ ઇન અ નટશેલ વી કેન સે દેટ પ્લાનિંગ ઇઝ ધ ફોરમોસ્ટ ફંક્શન ઓફ મેનેજમેન્ટ. આ ખૂબ જ અગત્યની સ્લાઇડ છે જેમાં આપણે કહીએ છીએ કે પ્લાનિંગ શું છે. તો આ પાંચ એક પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખીએ તો આખા પ્લાનિંગને સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ. પ્લાનિંગ ફોરમોસ્ટ ફંક્શન ઓફ મેનેજમેન્ટ છે. પ્લાનિંગ ઇઝ ડન ફોર ફ્યુચર. ફ્યુચર ઇઝ અનસર્ટેન. ફ્યુચર એકદમ અનિશ્ચિત છે. ઇટ ઇઝ ડન ટુ રિડ્યુસ ધ રિસ્ક. તો આપણે શું કામ કરીએ છીએ તો કે એટલે જ આપણે રિસ્ક ઓછું કરવા માટે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ ફોર ફ્યુચર. ઇટ ટેલ્સ વેર વી આર એન્ડ વેર વી વોન્ટ ટુ ગો ઓર રીચ ઇન ફ્યુચર. એ આપણને એક્ઝેક્ટલી કહે છે કે આપણે ક્યાં છીએ અને ક્યાં પહોંચવા માગીએ છીએ. એટલા માટે આપણે હંમેશા પ્લાનિંગ કરતા હોઈએ છીએ. સો ઇફ યુ રિમેમ્બર ધીસ 5 points, it will be very easy to understand and to follow the planning very well. When we meet next, we shall be moving towards and we will be learning more number of aspects of planning. For now, it's the end of the lecture. We'll see more aspects in next session. Thank you and goodbye.